بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی مجرب اور طاقتور ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت آپ پر اتنی مہربان ہو جائے گی کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو کہ سورہ کوثر سے منسوب ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہیں۔ سورہ کوثر کی پہلی آیت بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیت رنج و غم کو دور کرتی ہے اور مومن کے دل کو خوشی اور شادمانی عطا کرتی ہے۔ یہ عمل قرآن پاک سے لیا گیا ہے اور اتنا خاص ہے کہ جو بھی اسے کرے گا وہ اپنی آنکھوں سے اس کے معجزات دیکھے گا۔ یہ وظیفہ آپ کے ہاتھوں کو دولت سے بھر دے گا۔ اس وظیفے کے بعد کے معجزے آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ واقعی تمام وظیفوں کا بادشاہ ہے۔ انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ نے پہلے کوئی بھی وظیفہ کیا ہوگا یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات کیسے دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کے کام ایسے بنتے جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے جو لوگ ہزاروں میں کما رہے ہیں وہ لاکھوں میں جائیں گے اور جو لوگ لاکھوں میں کما رہے ہیں وہ کروڑوں میں جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ خود اس عمل کی برکت سے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کو کرنے کے بعد جو لوگ بہت کم کماتے ہیں اور بہت نچلے درجے کے ہیں وہ بھی لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ عمل سورہ کوثر کا ایک خاص اور آسان سا عمل ہے۔ اگر اس کو نیت اخلاص اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے سے بہت سے لوگوں نے برکتیں سمیٹی ہیں۔ آپ بھی اس کی برکتیں حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاؤں گا۔ جب آپ یہ کریں گے تو خود دیکھیں گے کہ کتنی برکتیں آئیں گی اور وہ بھی بہت جلد آئیں گی۔ اگر کسی شخص کے پاس 500 یا 1000 روپے ہے، وہ اس عمل کو کرنے کے بعد اسے خرچ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ 500 1000 والی چیز میں 5000 والا مزہ آ رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی اس میں اتنی برکت ڈال دیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب اللہ تعالی برکت ڈال دیتا ہے تو تھوڑے میں بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اور اس کی جو بھی اجرت آپ کو مہینے میں ملتی ہے، چاہے آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں جو آپ کو مہینے کی اجرت ملتی ہے اس میں سے آپ نے ایک نوٹ لینا ہے اور اسے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے اور پاک صاف ہو جانا ہے، کیونکہ جب انسان پاک صاف ہوتا ہے تبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو کہ آدھا ایمان صفائی ہے، جب آپ اچھی طرح صاف ستھرے ہو کر وضو کر کے عمل کے لیے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ یاد رہے ناظرین، یہ عمل آپ نے تہجد کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے جب لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، اور یہ وقت اللہ سے راز و نیاز کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس وظیفے کو اس وقت میں کرنے کی خاص تاکید کی گئی ہے تاکہ آپ کی ہر دعا اور حاجت کو جلد از جلد پورا کیا جائے۔ اس وقت کی خاموشی اور تنہائی میں اللہ کی طرف دھیان لگانا اور وظیفہ کرنا آپ کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ پھر آپ نے
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ कर ये अमल शुरू करना है, ताकि आपके दिमाग में शयातीन बुरे ख्यालात ना लाए। उसके बाद आपने नमाज वाला दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, या आपने 11 मरतबा अच्छी तरह पढ़ना है। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ेंगे, उसके बाद आपने सूरह कौसर को भी 11 मरतबा पढ़ना है। ये एक छोटी सी सूरत है, हम चलते फिरते वैसे भी इतना वक्त ज़ाय करते हैं कभी किसी फजूल काम में, लेकिन अगर आप वक्त निकाल कर अल्लाह ताला का ये कलाम पढ़ लें और अल्लाह ताला का बताया हुआ ये वजीफा और कलिमात पढ़ लें, तो आपको अंदाजा नहीं कि आपको कितना फायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको शेयर जरूर करना है। जब आप इसे शेयर करेंगे और किसी दूसरे बहन भाई को फायदा होगा, तो अल्लाह ताला भी आपको जरूर फायदा देंगे। जो इंसान दूसरों का फायदा सोचता है, अल्लाह ताला उसे बहुत नफा देते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वह है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। जब आप वीडियो शेयर करेंगे और इस वजीफे से किसी का काम बन जाए, उसके हालात अच्छे हो जाएं, उसकी मुश्किलात दूर हो जाएं और उसे दौलत मिल जाए, तो आप उसे इतना बड़ा फायदा देंगे, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आपने बस उसे व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में शेयर कर देना है और आपको मुफ्त में सवाब मिल जाएगा और आपका पैसा भी नहीं लगेगा। जब आप दूसरों के लिए फायदा सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ये अमल जल्दी असर करेगा और आपको भी बहुत फायदा होगा। सूरह कौसर की बरकतें न सिर्फ रिस्क के मामलात में जाहिर होती हैं, बल्कि यह इंसान के दिल में भी सुकून और इत्मीनान पैदा करती है। ये छोटी सी सूरत बड़ी रहमतों की हामिल है और उसकी तिलावत से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। उसके पढ़ने से आपके कामों में आसानी पैदा होगी और जहां भी जाएंगे अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। ये वजीफा आपकी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब लाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये वजीफा सिर्फ माली फायदे के लिए नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर भी आपको अल्लाह के करीब कर देगा। उसके बाद नाज़रीन, आपने या रज़्ज़ाक़ु को 11 मरतबा पढ़ लेना है। ये भी बहुत छोटा सा काम है। अगर आप उसको भी अच्छी तरह कर लें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कैसे आपके हालात बदलते हैं और कैसे आप पर दौलत की बारिश होती है। ये सब कुछ पढ़कर आपने उस नोट पर 3 मरतबा फूंक मार देनी है और उस नोट को अपनी जेब में या पर्स में डाल लेना है। अगर कोई खातून ये अमल कर रही है तो वो अपने पर्स में रख सकती है। अक्सर मर्द जेब में रखते हैं, तो जेब में, पर्स में, जहां चाहें आप रख सकते हैं। इंशाअल्लाह वो नोट इतनी बरकत लाएगा कि आप देखेंगे कि आपके हालात कैसे अच्छे होते हैं। जब अल्लाह ताला किसी चीज में बरकत डाल देता है तो वो थोड़ी में भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इंशाअल्लाह ये वजीफा आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। आप ये अमल अच्छी नीयत से करें। मैंने बड़ी तरतीब से सब कुछ समझाया। अगर आप यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं तो ऐसा ना हो कि आपको कोई गलत फहमी रह गई हो। मैंने सब कुछ लिख कर भी दिया है और जुबानी भी बताया है। अगर आप कोई चीज भूल गए हो तो दोबारा वीडियो को देख लेना। सिर्फ 2 से 4 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर कोई गलत फहमी कर गए तो फिर आपका वक्त ज़ाय होगा। जो वक्त ज़ाय करना है वो अभी कर लें और 2-4 मिनट लगाकर दोबारा देख लें। अगर आपने अच्छी से देख लिया है तो दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं गलत फहमी हो गई है या कुछ रह गया है तो आप दोबारा देख लें। उसके अलावा सूरह कौसर के बहुत से फ़वाइद हैं। ये मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने, लाइलाज बीमारी का इलाज करने, दुश्मनों की जुबान बंद करने और शयातीन और जिन्नात से बचाव के लिए भी मुफीद है। उसके अलावा इससे रिस्क में बरकत होती है और पैसों की कभी कमी नहीं होती। नाजरीन, हमारी मजीद वीडियोस को भी जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही फायदा मंद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से
کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور ٹائپ کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.